오늘 말씀 빌립보서 1장 6절에서 14절 말씀 우리 함께 보겠습니다. 옛날에 어떤 아버지가 집에서 제사를 지내는데 집에서 기르는 개가 자꾸 제사상에 와가지고 음식을 입에 대고 성가시게해서 이 개를 나무에다가 묶어두었습니다. 그러니까 제사 때마다 막 풀려서 돌아다니던 개가 제사 때마다 나무에 묶이는 그런 신세가 되었습니다. 그래서 제사할 때마다 이렇게 보면 개가 나무에 묶여 있는 거죠. 세월이 흘러서 그 집 개가 죽었습니다. 그리고 아들이 장성해서 아버지를 이어서 제사를 지내려고 이렇게 하다 보니까 무언가가 굉장히 허전한 거예요. 뭐가 허전한가 생각을 해보니까 나무에 개가 묶여져 있지 않은 거죠. 늘 오랫동안 제사를 지낼 때마다 나무에 개가 묶여 있었는데 아들이 커서 제사를 지내려고 보니까 나무에 개가 묶여져 있지 않은 겁니다. 그래서 제사 때마다 강아지를 사다가 나무에 묶어두고 제사를 지냈습니다. 그러니까 좀 옛날처럼 익숙한 그러한 감정이 살아났습니다. 제사를 지내면 되는데 개가 나무에 묶여져 있는 것과 제사가 무슨 상관이 있습니까? 아무 상관이 없는 거죠. 근본이 어느덧 사라져버린 것을 표현하는 그러한 재미있는 이야기입니다. 오늘 말씀 함께 나누면서 제목을 세상 살다 보니라고 했는데 세상을 살다 보니까 이런 재미난 현상들을 많이 발견하게 되고 우리 교회도 역시 마찬가지입니다. 우리가 오늘 교회의 그런 그 목적을 위해서 교회의 어떤 목적이 있는지 우리 함께 이 교회에 대한 그런 영상을 함께 좀 보았으면 합니다. This is the missional church. Simple. In the past, churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. Great music, compelling teaching, and a host of programs designed to gather people together were the staple of such church communities. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us, but who live around us? Why aren't they here too? In response, the church increased its marketing budget, direct mailing the community, taking out ads in local papers, buying radio time, releasing a fresh web page, and offering to host the world's greatest event. The church was determined to be the center of everything great that happened in the community. Church members began to rely on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from a professional teacher. Inviting people became synonymous with evangelism. The missional church, on the other hand, empowers its members to be the church of the community. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community with those who would otherwise be suspicious of a church and its marketing efforts. The church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, or at their place of work. Each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships. 예, 우리가 선교적인 교회의 모델에 대해서 우리 함께 영상을 봤는데요. 우리가 교회를 세운 사람, 교회를 이렇게 기초를 한 사람은 바울이라고 그렇게 볼 수 있습니다. 바울이 세운 교회는 세상으로 나아가는 교회인데 오늘날의 교회가 바울이 세웠던 그 교회와 많은 그런 차이가 있을 겁니다. 바울이 만약에 다시 부활해서 지금의 교회에 온다면 이건 내가 세운 교회가 아닌데 라고 말할 수도 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 욕심이 많은 그런 욕심쟁이는 스스로 나는 욕심이 없는 사람이라고 그렇게 이야기하고
욕심이 없는 사람은 스스로 욕심이 많은 사람이라고 이야기하는 경우가 많이 있습니다. 그 이유는 서로 잣대가 다르기 때문에 그런데 욕심쟁이는 자신이 생각하는 욕심의 수준이 한없이 높기 때문에 내가 지금 가지고 있는 욕심은 욕심도 아니라고 생각하고 있는 그런 마음이 있습니다. 그래서 내 자신은 욕심이 없다고 그렇게 말하는 것이죠. 반면에 욕심이 없는 사람은 자신이 생각하는 욕심이 수준이 굉장히 낮기 때문에 그 잣대가 다릅니다. 다른 사람이 볼 때 전혀 욕심으로 보이지 않는 것도 이 사람에게는 욕심이 많은 것이 되는 것이죠. 그렇다면 우리 자신은 어떤 사람입니까? 내가 욕심이 있는 사람입니까? 욕심이 없는 사람입니까? 대답하기가 참 어렵죠. 또 한 예로 들면 자동차를 운전하다가 교통법규를 어기게 되면 벌금을 내게 됩니다. 모든 사람이 똑같은 금액의 벌금을 내는 것이 맞을까? 북유럽의 어느 국가처럼 돈을 버는 능력에 따라서 차등으로 벌금을 내는 게 맞을까? 어떤 뉴스를 보니까 어떤 그 북유럽의 어떤 CEO는 겨우 몇십 킬로 과속한 걸 가지고 10만 불이 넘는 그런 벌금을 맞았다고 합니다. 어떤 것이 평등한 건가? 이 사람이 버는 거에 따라서 돈을 내는 게 평등한지 아니면 모든 사람이 똑같은 금액을 내는 것이 평등한지 굉장히 어렵지 않을 수가 없습니다. 우리 믿음은 어떻습니까? 처음 믿음을 갖기 시작하면 세상과 다른 그런 생활을 시작합니다. 세상에 다니던 것과는 이제는 믿음을 가졌기 때문에 새로운 그러한 삶을 사는 것이죠. 교회도 시간이 되면 일요일 아침 시간이 되면 옛날에는 그렇지 않았는데 이제 교회를 가게 되는 것이죠. 예배도 시간 맞춰서 드립니다. 성경도 읽게 되고요. 성경 구절도 머릿속에 맴돌게 됩니다. 무언가 이 성경 말씀을 이해하게 되고 교리도 알게 됩니다. 이때쯤 되면 우리가 그 시기가 빠르기도 하고 조금 느리기도 하지만 우리 사람들이 이때쯤 되면 내 머릿속에 성경 구절이 맴돌 시기가 되면 다른 사람과 구분하는 믿음 있는 그러한 자가 됩니다. 내가 믿음 있는 사람으로 생각이 되어서 다른 사람에 대해서 우리가 심판하고 판단하게 됩니다. 믿음에 대해서 또 내가 이러저러한 그러한 설을 설파하기도 시작합니다. 자신은 다른 사람과 달리 내가 믿음 있는 사람으로 생각이 됩니다. 여러분들이 이런 적이 있으시죠? 저를 포함해서 여기 있는 모든 사람들은 이런 경험을 하고 있거나 또 과거에 했던 그런 상태일 것입니다. 이렇게 생각하게 되는 것은 내 믿음의 상태가 어떤지를 객관적으로 판단할 능력이 우리에게 없기 때문에 그렇습니다. 우리가 사회에서 일을 제대로 하지 못하고 바쁘기만 한 사람이 있어요. 열심히 바쁘게 왔다 갔다 하는데 일은 제대로 못하는 사람들. 그런 사람에게 뭐라고 합니까? 열심히 하지 말고 제대로 잘하세요. 이렇게 이야기하죠. 진정 믿는 분이 어떤 사람입니까? 자신은 예수를 따라가려고 열심히 사랑을 실천하고 이웃을 배려하고 세상을 섬기면서도 내가 아직 멀었다고 생각하는 사람입니다. 내가 예수님을 따라 산다는 표현도 할 수 없는 수준이라고 여기면서 끊임없이 내 자신을 되돌아보는 그러한 사람입니다. 이런 사람은 오늘 본문 말씀 1장 6절 말씀처럼 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 완성하시리라고 나는 확신합니다. 이 말씀처럼 계속 자기 자신을 새롭게 변화시키는 그러한 자가 됩니다. 내 자신을 부족을 계속 안타깝게 생각하면서 계속 주님을 부르짖고 기도합니다. 주변을 섬기고 자신이 행한 말에 대해서 생색을 내는 법이 없이 당연한 일로 여기는 것이죠. 내 자신은 남을 정죄할 만한 위치에 있지도 않고
정죄할 자격도 없다고 생각하면서 다른 이의 이야기를 입에 담거나 그를 정죄하지 않습니다. 이런 사람에게는 말이 아니라 삶의 모습으로 예수의 향기를 느낄 수 있습니다. 오늘 본문 9절에서 11절까지 바울이 말씀한 것처럼 여러분의 사랑의 지식과 모든 통찰력으로 더욱더 풍성하게 되어서 여러분이 가장 좋은 것이 무엇인가를 분별할 줄 알게 되는 것입니다. 그리하여 여러분이 그리스도의 날까지 순결하고 흠이 없이 지내며 예수 그리스도께서 주시는 의의 열매로 가득 차서 하나님께 영광과 찬양을 드리게 되기를 나는 기도합니다. 이렇게 말한 것처럼 이런 믿는 바울과 같은 그런 믿음의 성도들이 되어야 합니다. 바울이 매일매일 자신은 죽노라고 이야기하는 것은 믿음의 뜻을 아는 분이라고 할 수 있습니다. 바울은 디모데전서 1장 15절에 보면 내 자신을 괴수 중에 괴수다, 죄인의 우두머리다 이렇게 이야기합니다. 진정으로 믿는 자라고 할 수 있죠. 과연 지금 나는 어디쯤 가고 있습니까? 우리가 우리 자신을 판단할 능력이 주어지는지를 하나님께 기도해 보시기 바랍니다. 믿음 생활을 어떻게 해야 한다는 것은 우리가 머리로는 다 알고 있지만 우리의 손과 발이 과연 그렇게 움직일 수 있는지 자신이 없는 것이죠. 이미 세상의 삶에 너무나 익숙해져 있기 때문에 예수의 삶을 알지만 그 예수의 삶처럼 따라서 사는 것이 굉장히 힘든 일이 되는 것이죠. 그것이 되지 않는 겁니다. 습관이 되지 않았기 때문에 그것이 되지 않는 거예요. 말로는 내 머리로는 신앙을 이야기하지만 우리의 삶은 예수의 삶을 전혀 담고 있지 않은 것, 이것이 걱정입니다. 우리의 삶이 예수처럼 살게 되면 옳은 일을 하다가 어처구니 없는 일을 당하고 모함을 당하고 괴로운 일을 만나게 됩니다. 우리가 살면서 좋은 게 좋은 거라는 생각을 우리가 많이 하는데 옳은 것과 옳지 않은 것을 구별하고 사는 것, 이것은 사실 쉽지 않은 일이고 굉장히 고통스러운 그러한 일입니다. 세상에서 무수한 고난을 만나기 마련입니다. 광주에 가면 그 군사훈련 학교인 상무대라는 그런 그 시설이 있는데 이 상무대 군인교회 문용동 전도사라는 분이 계셨습니다. 이분이 1980년 5월 18일 광주항쟁 당시에 상무대 교회에서 예배를 마치고 집에 가다가 길거리에서 계엄군이 할아버지를 몽둥이로 때리는 것을 말리다가 그 할아버지가 죽는 것을 보면서 광주 시민군에 가담을 합니다. 그래서 그곳에서 계엄군과 맞서 싸우다가 그 전남도청 지하실에 아주 막대한 양의 폭약이 있는 것을 발견하게 됩니다. 이 폭약은 만약에 계엄군이 들어오면 이것을 터뜨려서 다 자포가겠다고 그곳에 쌓아놓은 것인데 그 폭약이 터지면 광주도청은 물론이고 그 반경 5km가 다 잿더미가 되는 어마어마한 양이었습니다. 문용동 전도사가 그것을 알고 광주 상무대에 가서 폭약 전문가인 군인을 데리고 몰래 그 도청에 들어가서 그 폭약을 해체합니다. 그리고 이 군인이 문용동 전도사에게 전도사님 이제 우리가 나갑시다. 여기서 있다가는 시민군들한테 우리는 마저 죽습니다. 이렇게 이야기하니까 문용동 전도사가 그럴 수 없습니다. 당신 먼저 가십시오 라고 하고 이 문용동 전도사는 그 자리에 남았습니다. 폭탄을 해체했기 때문에 시민군들한테 아주 갖은 그런 그 시련을 겪었죠. 그리고 그 다음날 5월 27일에 계엄군이 도청을 이제 함락할 때 문용동 전도사가 사람들을 데리고 맨 앞장서서 두 손을 들고 이 도청을 나오다가 계엄군의 총탄에 죽습니다. 그래서 이 문용동 전도사님이 그렇게 생을 27살의 나이로 생을 마치게 됩니다. 훗날
군사 전문가들이 이야기하는데 만약에 그 도청에 있는 폭탄이 터졌다면 광주가 쑥대밭이 되는 것은 물론이었고 그 시민군들의 항쟁이라든지 이런 것들이 다 수포로 돌아가고 역사적으로도 아주 굉장히 큰 그러한 오점이 아니었을까 이렇게 이야기를 합니다. 옳은 것과 옳지 않은 것을 구별하고 사는 것은 이렇게 어렵습니다. 옳지 않은 것을 구별하는 것. 자칫하면 나의 편에게도 또 다른 편에게도 왕따를 당할 수 있게 되는 것입니다. 예수님께서도 골고다에서 순환을 당하시기 전에 얼마나 괴로우셨으면 이 잔을 피할 수 있게 해달라고 그렇게 기도하셨겠습니까? 오늘 본문 12절에서 14절까지 바울이 우리에게 말합니다. 믿는 길로 가려면 고난이 따른다고 알려주는데 형제자매 여러분, 내게 일어난 일이 도리어 복음을 전파하는 데 도움을 준 사실을 여러분이 알아주시기를 바랍니다. 내가 그리스도 안에 감옥에 갇혔다는 사실이 온 친위대와 그 밖의 모든 사람에게 알려졌습니다. 주님 안에 있는 형제자매 가운데서 많은 사람이 내가 갇힘으로 인해서 더 확신을 얻어서 하나님의 말씀을 거듭없이 더욱 담대하게 전하게 되었습니다. 이렇게 자기 자신이 옥에 갇힌 일을 알려주었습니다. 이 고난과 시련을 통해서 하나님의 뜻이 전달되고 믿음이 전파되는 것을 바울은 굳게 믿었고 그래서 그 길을 포기하지 않고 걸어간 것입니다. 바울에게는 로마 당국의 회유도 있었고 유대 지도자들의 회유도 있었습니다. 그러나 자기가 걸어가고 있는 이 고난과 시련의 길이 하나님의 뜻을 전하는 그러한 길이라는 믿음이 있었기 때문에 그 믿음을 가지고 걸어간 것입니다. 그러나 우리가 믿는다고 하면서도 예수의 십자가를 골고다의 길을 가지 않겠다고 하는 사람들을 우리가 비난할 수는 없습니다. 그렇지만 다른 사람이 아닌 믿는다고 하는 내 자신에게는 달라야 합니다. 다른 사람이 그리스도인이라고 하면서 예수의 길을 가지 않고 십자가를 거부하고 골고다의 길을 가지 않는 것을 우리는 쉽게 비난하고 손가락질하는데 그렇게 해서는 안 됩니다. 다른 사람이 아닌 내 자신에게는 달라야 합니다. 내가 믿기로 했다면, 내가 그리스도인이라고 한다면 옳고 그른 것을 알아야 합니다. 문영동 전도사님처럼 죽음을 두려워하지 말아야 합니다. 내가 진정으로 믿기로 했다면, 하나님을 나의 주님으로 고백했다면, 예수의 삶을 따르기로 했다면 우리는 그 길이 골고다의 길이라 할지라도 십자가의 길이라 할지라도 나는 그 길을 걸어가야 합니다. 다른 사람이 그 길을 걷다가 배반을 하고 다른 사람이 그 길을 비껴나간다고 할지라도 나는 그 길을 걷는 것, 그것이 하나님의 자녀가 가야 하는 기쁨의 길입니다. 그런데 우리는 전혀 다르게 거꾸로 가고 있지는 않습니다. 골고다의 길을 가지 않는다고 다른 사람을 비난하는 것은 너무나 쉽게 하면서 내 자신에게는 골고다의 길은 예수의 십자가는 나는 평범한 사람인데 그것은 예수님과 같은 사람이나 하는 것이지 나는 할 수 없다고 그렇게 내 스스로에게 양해를 구하고 내 스스로에게 관대하기가 그지없는 것이죠. 교회는 사람을 만나는 것이 아니라 하나님을 만나는 것이, 교회는 다른 사람을 보는 것이 아니라 하나님을 보는 것입니다. 예배를 통해서 우리는 하나님을 만나는 것이지 이 예배를 통해서 사람을 만나는 것이 아닙니다. 우리가 예수님을 따르는 삶을 살기로 결정했어도 우리는 여전히 남아있는 부분들이 있습니다. 우리의 삶이 여전히 쉽지 않다는 것입니다. 하나님의 뜻대로 살고자 노력할 때 우리에게 다가오는 것은 대부분 고난입니다. 이미 바울이 본문에서 말해주고 있는데 가끔 승리할 수도 있겠지만 예수를 따라서 살면서 우리는 실패의 쓴 잔을 마시게 됩니다. 실패만 끝나는 것이 아니라 세상 사람들로부터 멸시와 모멸을 당하기도 합니다.
흔히 우리가 한탄하는 것이 무엇입니까? 거짓으로 뭉쳐진 세상은 언제나 승리한다는 것입니다. 정의롭지 못한 것들은 언제나 승리한다는 것입니다. 정의롭지 못한 이들은 언제나 이기고 언제나 그들은 높은 자리에 있다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 기도합니다. 하나님, 내가 하나님의 뜻대로 살려고 애썼고 열심히 공정하게 일을 했는데 저는 왜 불공정하고 잘못 행동하는 사람들로부터 평가를 받고 그 사람들에게 무시를 당하고 그 사람들에게 채찍을 맞습니까? 하나님은 공평하고 공정하고 공의의 삶을 살라고 하시면서 그런 삶을 살아가는 나에게 왜 칭찬 대신 어렵고 힘든 상황으로 몰고 가십니까? 우리가 하나님 앞에 이렇게 원망하고 있지 않습니까? 답답한 마음으로 기도하면서 우리가 하나님 앞에 원망하기 쉽습니다. 하나님께서 저 역시도 그러한 기도를 할 때 하나님께서 문제의 대부분이 나에게 있다는 것을 말씀해 주십니다. 내가 공정하게 행하는 것은 맞지만 그것을 행하는 나의 태도가 문제가 있다는 말이죠. 모세가 민수기 20장에서 어떤 일이 있었냐면 애굽을 탈출한 백성들이 마실 물이 없다고 모세를 원망합니다. 모세를 원망하고 비방하고 모세를 끌어내리려고 할 때 하나님께 모세가 기도했고 하나님께서 모세에게 지팡이를 들어서 바위를 치라고 그렇게 지팡이를 잡고 바위에게 명하라고 그렇게 명령했습니다. 그때 이 모세가 하나님이 명령하신 대로 하면서도 자신의 감정을 실어서 바위를 2번 쳤습니다. 이 행위에 대해서 하나님께서 모세에게 엄청난 충격적인 그런 말씀을 해주시는데 민수기 20장 12절에 보면 너희는 이스라엘 자손이 보는 앞에서 나의 거룩함을 나타낼 만큼 나를 신뢰하지 않았다. 그러므로 너희는 내가 이 총회에 주기로 한 그 땅으로 그들을 데리고 가지 못할 것이다. 결국 모세는 가나안 땅에 들어가지 못했습니다. 모세처럼 그 마음속에 자신의 의의가 가득 차 있었다고 하나님이 그렇게 저에게도 지적하십니다. 하나님께서 하나님의 뜻이기에 제 마음속에는 하나님의 의로 가득 차야 하는데 하나님의 의는 온데간데 없이 제 자신의 의만 가득 차 있었다는 것이죠. 모세가 이스라엘 백성들에게 불평을 받았을 때 모세의 입장에서는 억울하기가 그지없었을 것입니다. 믿음이 없는 백성들의 불평을 언제까지 들어주어야 합니까? 그래서 하나님께서 바위에게 명하라고 말씀하셨을 때 모세는 자기의 감정을 실어서 그 지팡이로 바위를 2번 때린 것입니다. 모세의 마음속에 하나님의 의가 아니라 모세의 의가 가득 차 있는 그런 상황을 나타내는 것이죠. 자기의 의로 가득 차 있을 때 하나님이 약속한 그 나라에 가지 못한다는 것을 분명히 말씀해주고 있는 것입니다. 하나님을 믿고 하나님의 백성이 되었으면 내 자신은 없고 하나님만 있어야 하는데 아직도 내 자신의 겉모습만을 자랑하고 있었던 그러한 나의 모습을 보게 되었습니다. 세상에 실망했던 그러한 일들이 시간이 지나면 세상에 실망했다는 그러한 생각과는 달리 처음과 다르게 그 일들이 결말을 보게 되는 경우가 있습니다. 하나님의 공의로운 결말은 지금 당장이 아니라 많은 시간을 필요하는 그러한 경우도 있습니다. 우리가 이해하지 못하는 그러한 때도 있습니다. 하나님을 믿고 하나님의 뜻대로 살다가 세상 사람들에게 오해를 받게 되면 우리는 거기에 좌절하고 절망하는 것이 아니라 언젠가는 하나님께서 바로 잡아주시겠지. 하나님께서 공의로우신 하나님께서 바로 잡으시지 않으셔도 하나님께서 이것이 뜻이 있으시다고 우리가 믿고 순종하는 그러한 마음이 우리에게 필요합니다. 하나님의 뜻을 행하다가 어려운 일을 당해도 우리가 불평과 불만을 이야기하지 않을 자신은 없지만 불평을 적게 할 수 있는 자신은 우리에게 생길 것입니다. 하나님의 일인지는 분명히 알게 해달라고 우리가 기도할 뿐입니다. 하나님을 믿으면서 확실하게 말씀 안에 서는 사람들은
사람들을 무서워하지 않을 것입니다. 무섭다기보다는 두려워하지 않게 되는 것이 더 정확한 표현일 것입니다. 좋고 싫고를 분명하게 표현할 수 있게 되고 불필요하게 주변 신경 쓰는 것과 같은 쓸데없는 것들에 시간을 소비하지 않게 됩니다. 십자가를 진다는 의미도 이해할 수 있게 됩니다. 십자가를 진다는 뜻은 고난을 당연하게 받아들인다는 그런 의미가 되겠죠. 결국 그것이 기쁨이 된다는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 예수를 따르는 사람들, 이 세상에서 당연히 고난당하게 됩니다. 하지만 그 고난을 더 이상 두려워하거나 그것을 겁내하지 않는 것, 하나님으로 인해서 새로운 눈을 떴기 때문에 그렇습니다. 하나님의 길을 우리가 알기 때문에 그렇습니다. 열왕기하 6장에 보면 시리아의 군대가 이스라엘을 쳐들어옵니다. 말과 병거로 성읍을 에워싸고 있습니다. 엘리사의 시종이 너무나 놀라서 엘리사에게 어떻게 하면 좋습니까? 걱정을 합니다. 엘리사가 하나님 앞에 기도할 때 이 시종의 눈이 열려지는데 시종의 눈이 열리니까 그때 본 것이 하나님의 군대가 하나님의 불말과 불수레가 온 언덕을 가득 에워싸고 있어서 오히려 시리아 군대를 포위하고 있는 것을 보게 되었습니다. 영의 눈을 뜨고 있으면 무엇이 두렵겠습니까? 하나님이 나와 함께 하시는데 어떤 것이 두렵겠습니까? 우리가 하나님을 믿고 하나님 앞에 의지하기만 하면 됩니다. 어떤 사람들은 내가 하나님 앞에 어떤 것을 해야 할까? 내가 하나님 앞에 무엇을 해야 할까? 이것으로 고민하기도 합니다. 우리가 하나님 앞에 해야 할 것은 하나님을 믿고 신뢰하는 것, 그것이면 족합니다. 내가 자녀가 생겼을 때 여러분들이 생각해 보십시오. 어린 자녀가 무엇을 해주면 내가 기쁘겠습니까? 어린 자녀가 돈을 벌어서 나에게 돈을 주면 기쁘겠습니까? 어린 자녀가 앞가림을 잘하고 자기의 일을 똑똑하게 잘하면 기쁘겠습니까? 어린 자녀가 나에게 무엇을 하면 내가 기쁘겠습니까? 어린 자녀는 나에게 아무것도 해줄 수 없는 그러한 존재입니다. 오히려 내가 어린 자녀를 위해서 여러 가지 일들을 해주어야만 하는 그러한 관계입니다. 나 혼자 살 때보다 어린 자녀가 생기면 내가 더 복잡하고 더 힘들어지는 것이죠. 그런데 어린 자녀가 나에게 아무것도 해주지 않아도 자녀가 있다는 그 존재만으로도 나는 기쁨이 넘치는 것을 우리가 체험할 수 있게 됩니다. 하나님이 우리를 바라보시는 시선이 바로 그런 것입니다. 우리가 하나님께 무엇을 해서가 아니라 자녀가 됐다는 그 사실, 내가 하나님을 아버지로 고백하기 때문에 하나님 앞에 의지하는 것, 하나님 앞에 절대적으로 순종하는 것, 자녀가 어머니를 바라보듯이 내가 하나님을 바라보는 그 시선만으로도 하나님은 기뻐하시는 것을 체험할 수 있게 됩니다. 하나님과의 자녀관계를, 이런 자녀관계를 끊는 사람들을 보면서 또 하나님은 얼마나 가슴이 아프겠습니까? 어린 자녀가 아버지를 쳐다보는 그 눈이 얼마나 신뢰와 순종과 사랑이 넘쳐납니다. 나는 아버지가 있기 때문에 아무런 걱정이 없다는 그 아름다운 눈빛이지 않습니까? 만약에 어린 자녀가 나는 아버지와의 관계를 끊겠습니다 하고 시선을 돌려서 아버지를 떠나간다면 그 아버지의 마음이 어떠하겠습니까? 하나님의 자녀가 된다는 것, 하나님 앞에 순종하고 하나님 앞에 의지하고 기대면서 하나님의 뜻을 알고 살아가는 사람들, 이 사람들을 하나님이 기뻐하십니다. 하나님께서 주시는 새로운 영의 눈으로 세상을 바라볼 때 우리는 이 세상에서 기쁨을 느낄 수 있게 되는 것이고, 하나님이 주시는 영으로 우리가 이 세상에서 살아갈 때 우리는 고난의 길을 걸어감에도 불구하고 반드시 승리하고 고난 가운데서도 우리는 기쁨을 발견할 수 있게 됩니다. 이 기쁨을 느끼시는 우리 민자 하나님교회 성도 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 하나님이